ਰਹੀਮ ਗੱਲ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਜੱਟ ਪੇਸ਼ੇ ਖਿਦਮਤ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ 15 ਮਾਰਚ ਬਰੋਜ਼ ਜੁਮਅਤੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਦਿਨ, ਬਹੁਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਿਨ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ। ਤੇ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਔਰ ਇਹ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਔਰ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ अस्सलाम वालेकुम। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਇਹ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ है की चीज़। बहुत शुक्रिया भड़ी साहब। मैं अपने नाजरीन वास्ते दो चीज़ा दसना चाहवागा। नंबर 1 तो यह है कि इस्लाम और दूसरिया जितनिया भी कौमां ने उन्हों का रोज़े अज़ल तो एक इख्तलाफ चलता आ रहा। ठीक है, अल्लाह ताला ने भी कहा कि यूद और नसारा तुहाडे दोस्त नहीं हो सकते इत्थों तक कि तुसीं उन्हां दे दीन दे विच शामिल ना हो। लिहाजा ये तो तफरीक तुहाडे सामने है। लेकिन मैं इस्लामोफोबिया के हवाले नाल जिहड़ी गल करांगा, इस्लामोफोबिया ये टर्म किदों इस्तेमाल होनी शुरू हुई और क्यों हुई। पहली गल तो यह कि ये पिछे कुछ साढ़े अपने मामलात भी ने, साड़ियाँ कौम जिन्ने भी मुसलमान मुल्क ने इन्हां दा अपना भी किरदार है कि जदों तुसीं अगर पिछे चले जाते हो 1980s के इरा दे विच जदों जहाद अफगान जहाद के नाम से जहाद होया जी, ठीक है, वो तुसीं देखोगे तो वो पिछे मफादात किदे सन, इस्तेमाल कौन होया वो तुहानूं सारा पता है जी। अच्छा, मैं थोड़ी जी खुले डुले लफ्ज़ों के गल करांगा कि उस टाइम रशिया के नाल, रशिया चूँकि सुपर पावर सी और अमरीका उसकी टक्कर दे विच आ रहा सी जी, और अमरीका ने रशिया नूं काउंटर करने वास्ते अफगानिस्तान के अंदर एक जंग छेड़ी जी। अच्छा, वो जंग दे विच प्रॉक्सी के अंदर मेन किरदार सऊदी अरब का सी। लिहाजा सऊदी अरब ने यह सोचा कि असी चूँकि सऊदी अरब का असर रसूख है मुस्लिम उम्मा के उपर, उन्होंने अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान भी अपने जेरे असर लैके आए। पाकिस्तान के अंदरों जनाब जहाद के नाम के उत्ते मुख्तलिफ लोग ग्रोह जिन्होंने जहाद के नाम के उत्ते उत्ते जनाब जाके अपनी तहरीक शुरू की थी और रशिया के खिलाफ अपनी पाकिस्तानी फौज की क्यादत के विच या अफगानिस्तान के तरफों इन्होंने खूब लड़ाई की थी। हालांकि ये पिछे हुण आके सानू समझ आई है कि ये पिछे मुहरकात की सी। मुहरकात ये सी कि वो सुपर पावर सी और पाकिस्तान का शुरू तो ही रुझान अमरीका की तरफ रहा जी। अमरीका ने अपने मजमून मकासद वास्ते गो कि साढ़े भी वो कुछ ना कुछ मफादात होणगे, चूँकि साड़ी बार्डर नाल लगती अफगानिस्तान के और अगर अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज होंदा तो मतलब ये जोग्राफियाई तौर पर असी भी डिस्टेबलाइज होने, साड़ा भी हके दफा सी। लेकिन हके दफा साड़ा क्यों सी, वो क्यों वो जरूरत पेश आई, अगर वो पिछे जाओगे तो भी तुहानूं अमरीका ही नज़र आएगा कि उन्हें वो पंगा शुरू किया रशिया के नाल मामलात वादे वादे वो जंग का अखाड़ा जिहड़ा साड़ा अफगानिस्तान बनिया। उस दौरान जिन्ने भी साढ़े लोगों ने वो अफगान जहाद के विच हिस्सा लिया, वो आहिस्ता 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 इन्ना पार्ट बढ़ाया कि साढ़े मुल्कों के अंदर जिहड़ा ने एक मजहबी इंतहा पसंदी समझ लो, शिद्दत पसंदी वो अरूज ते हो गई कि बर्दाश्त का मादा खत्म होना शुरू हो गया। अगर भट्टी साहब थोड़ा जिहा तुसीं गौर करो ना, जो पाकिस्तान बनया सी साढ़े कोई 26 तो 27% साढ़े अकलीतां सन जिहड़ियां कि घटदियां घटदियां इस टाइम 1 या 2% या ज़्यादा तो ज़्यादा 3% तक रह गई। इसका मतलब ये वे, मैं थोड़ी जी अर्ज़ करना चाहांगा, इस्लाम अमन भाईचारे मुहब्बत का दीन है। ठीक है, इस्लाम सलामती का दीन, ना कि जबर का दीन है, ना कि ज़बरदस्ती का दीन है, ना दहशत का दीन है। गो कि अगर रोब के माणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ लवो तो अल्लाह ताला कहता है कि मैं तुहाडा रोब काफरां दे दिलों दे विच पा देना, उन्होंने अगर तुसीं दहशत कहते हो तो दहशतगर्द होने दे विच कोई मजायका नहीं। लेकिन दुनिया ने जिन्हां माणिਆਂ ਦੇ अंदर जिस चीज़ दे विच मुसलमानां नूं बतौर दहशतगर्द ट्रीट किया, लेबल लाया, वो बिल्कुल ही इस तो मुख्तलिफ इस्तलाह है। वो रोब के माने दे विच नहीं है, बल्कि वो एक बड़े गंदे जे किरदार के तौर पर उन्होंने सानू विलन के तौर पर पेश किया। हालांकि वो सारे दे मामले के पिछे खुद बजाते खुद सुन्नी ने, ईसाई ने, वो सारी दूसरियां कौमां।
ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਫਾਦ ਉੱਧਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਆਹਿਸਤਾ 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 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਰਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜੀ ਜਨਾਬ ਡਾਲਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਹ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਜਿੰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਜ਼ੁਲਮ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜੈਸੇ ਮੁਲਕ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹ ਬਰਾਹ ਰਾस्त ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪਾਤਾ ਜੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਵੇਲਾ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਬਦਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਜਗਰਾਫੀਆਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾ ਲਏ। ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਰਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਊਦੀ ਅਰਬ, ਯਮਨ, ਸ਼ਾਮ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੀਬੀਆ, ਇਰਾਕ, ਇਹ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾਇਆ। ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੰਗਲ ਜੰਗੋ ਜਦਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਲੇਬਲ ਕਿਹਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ, ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜ਼ਾਲਮ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਕਰਾਰ ਪਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਖੂਨਖਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਮੁਹਿੰਮ ਕੀ? ਉਹ 9/11 ਦਾ ਵਾਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ, ਤਾਲਿਬਾਨ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਜਾਣਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜੰਗ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜੰਗ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਸਨ, ਯੂਰਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਰਸਰੇ ਪੈਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰੇ ਸਹਿਮੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਜੈਸੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ। ਠੀਕ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਲੀਬੀਆ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਰਾਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਸਕੀਆਂ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਔਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਲੜਨੀ ਪਈ, ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਾਹ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕਮੋ ਬੇਸ਼ 80 ਤੋਂ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਰਵਾਏ। ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰਾਰ ਪਾਏ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ, ਫੋਬੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੌਫ। ਜੀ। ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਟਰਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਨ, ਖਾ ਉਹ ਅਸਕਰੀ ਸਨ ਜਾਂ ਗੈਰ ਅਸਕਰੀ ਸਨ, ਸਿਵਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਬਾਵਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਫਸਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਇਤਨੇ ਮੁਨਜ਼ਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲਾਇਆ, ਔਰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਯਾਸ਼ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਸ ਕਰਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੋਬੇਸ਼ 80 ਤੋਂ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਜੀ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਨਾਬ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਜੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ? ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹਾਂ, ਉੱਠਿਆ। ਉਹ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮਾ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸੀ। ਠੀਕ। ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਦੀ 75ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 4
ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ, ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਵੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਸੀ, ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਸਾਦ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸਲਾਮਤੀ ਔਰ ਅਮਨ ਦਾ ਨਾਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਟੂਲ, ਬਤੌਰ ਹਥਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡੇ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ। ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਵਰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਜ਼ਾਲਮ ਹੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬੁਸ਼, ਠੀਕ, ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਰਾਕ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਮਨ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਰੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਜੰਗ ਲੜੀ ਔਰ ਉਸ 20 ਸਾਲ ਜੰਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਈਸ਼ਤ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਵਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਸਾਇਲ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਦਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੋਹਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਲ ਕਰ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਹਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਰਹਾ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਵਾਕਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਮਲੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਾਹਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਯਾਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਮੋਹਤਬਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨੁਲ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਮ-ਆਹੰਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁਸ਼ਾਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦੀਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਮੁਸਬਤ ਤਸਵੀਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਲੋ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ, ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਹਿਰੀਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਅਕਵਾਮ ਆਲਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਟੇਗਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੰਨਿਆ ਬਲਕਿ ਉਸੇ ਅਕਵਾਮ ਆਲਮ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਾਰਦਾਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 15 ਮਾਰਚ ਹਰ ਸਾਲ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ, 15 ਮਾਰਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਲੀਡਰ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਵਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਹਰਕਾਤ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਅਕਵਾਮ ਆਲਮ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਰਦਾਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਕਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਕੁਵਤਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨੇ। ਜੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੌਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਮ ਚਾਹੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਰਾਏ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਲਨ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਚੋਰ ਨਾਲੇ ਚਤਰ, ਯਾਨੀ ਗੁਨਾਹ ਆਪਣਾ ਖਾਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੁਲਕ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਿਵਲ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸਕਰੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਇਫ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਾਇਫ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੁਨਜ਼ਮ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਇਆ, ਮੁਨਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਪੁਰਮਗਜ਼ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਗਰ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ 2-4 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਖੌਫ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਦਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਨਨਤ ਰਸੂਲ ਆ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਆ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲੀਡਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਐਜ਼ਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮਰਦੇ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹਨੇ ਕੁਫਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਅਮਨ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਦੀਨ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਮਰਦੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਮੌਕਫ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਵਿਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰਬ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਮਨ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ, ਉਸ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਵਿਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਾਰਦਾਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਮਨ ਔਰ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਹਬ ਆ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੂਨ ਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ,